Hello students, today we studying conservative and non-conservative forces from chapter Laws of Motion. So let's start from conservative force. Now the question arises, what is conservative force? Conservation of energy. Energy is a closed system is always conserved. A closed system means that neither mass nor energy can be transferred to or from outside this system. It means that total energy within the system must remain same. However, energy can transfer from one form to another form. Let's see example. However, the energy can transfer from one form to another form. This is an example. Heat energy is taken from drink to break the bonds in ice. And next example, kinetic energy of stone is transformed into heat by the friction. Our next point is conservation of mechanical energy. Consider the body is in a closed loop. A closed loop is a system where a body returns again and again to same position. Example बघूयात. A mass on a spring. Second, a bouncing ball. And third, uniform circular motion. पहिले एक्झाम्पल बघूयात. ए मास ऑन ए स्प्रिंग. एक स्प्रिंग आहे आणि त्याच्यावर मास ठेवलं तर काय होणार आहे? ड्यू टू मास स्प्रिंग कम्स अप अँड डाऊन. म्हणजेच ए क्लोज लूप इज ए सिस्टीम where a body return again and again to the same position. Second, a bouncing ball. ज्यावेळेस बॉल बाउन्स होत असतो त्यावेळेस तो ग्राउंड पडतो, परत अपवर्ड डिरेक्शनला जातो, परत ग्राउंडला येतो. म्हणजेच बॉडी रिटर्न अगेन अँड अगेन टू ए सेम पोझिशन. बॉडी त्याच्या सेम पोझिशनला रिटर्न येत असते. We have now to imagine same work by happening in this path. So work done is equal. Consider a conservative force. If a body is under influence of a conservative force, then the body will have some kinetic energy and same velocity. At the beginning and the end of loop, kinetic energy and velocity is same. Since work is change in kinetic energy and the net work is a closed loop is 0. No net work is done in closed loop. The first principle काय आहे ते बघूयात. फर्स्ट प्रिन्सिपल मध्ये आपल्याला ही डायग्राम दिसते. याच्यामध्ये एक क्लोज लूप दिलेला आहे. तर कन्सिडर द क्लोज लूप A हा लूप ए पासून स्टार्ट झालाय आणि बी पर्यंत थांबलाय आणि बी या पॉइंट पासून परत ए पर्यंत येऊन कंप्लीट झालाय. तर ए टू बी पर्यंतचा पहिला पाथ काय आहे? W1 आणि बी टू ए पर्यंतचा पाथ W2 असं दाखवलेला आहे. सिन्स टोटल वर्क ओव्हर लूप मस्ट बी 0 फॉर ए कंजर्वेटिव्ह फोर्स. ही पहिली कंडिशन आहे. टोटल वर्क ओव्हर द लूप मस्ट बी 0 फॉर ए कंजर्वेटिव्ह फोर्स. We know that W1 is equal to minus W2. And second principle बघूयात. Now consider that W1 and W2 both have a same starting and finishing point. W1 आणि W2
2 हे दोन्ही सेम स्टार्टिंग आणि फिनिशिंग पॉईंट आहेत असं आपण कन्सिडर करूया. सिन्स प्रिवियस सिच्युएशन काय आहे, W1 इज इक्वल टू मायनस W2. देन इन दिस सिच्युएशन W1 इज इक्वल टू W2 बिकॉज ऑफ हे दोन्ही पाथ सेम स्टार्टिंग अँड फिनिशिंग पॉईंट आहेत. सो वर्क डन इज अ सेम irrespective to which path is taken. This is called path independence. So, okay, first condition is that all work done should be equal in the given diagram, and second condition is that total work done should be equal to 0. W1 इथे आहे, W1 is equal to W2. It means first condition is apply. First condition काय आहे, all work done should be equal. इथे आहे W1 is equal to W2. आणि second condition काय आहे, total work done should be equal to 0. Total work done equal to 0 असलं पाहिजे. आणि हे ज्या फोर्सेसमध्ये होतं त्या फोर्सला कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असं म्हणतात. इथं हा पॉईंट आपला कन्झर्वेटिव्ह क्लिअर झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपण एक्झाम बघूयात कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस. ग्रॅव्हिटी इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. रिमेंबर दॅट ग्रॅव्हिटी इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. Consider a ball that is thrown directly upward and allowed to fall back to ground. आपण एखादा बॉल वर डिरेक्टली अपवर्ड डिरेक्शनला थ्रो केलेला आहे, फेकलेला आहे आणि तो असा पॅराबोलिक पाथमध्ये येऊन कुठेतरी ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा असा पॅराबोलिक पाथमध्ये येऊन ग्राउंडवर पडणार आहे. याच फोर्सला आपण काय म्हणतो, कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. So our next point is non-conservative force. Now a question arises, what is non-conservative force? आता non-conservative force म्हणजे काय हा आपल्याला प्रश्न पडतो. त्याचे एक एक्झाम्पल बघूया. A friction is a best example of non-conservative force. आता इथं एक बॉक्स दिलेला आहे आणि इथे एक लाईन दिली आहे आणि consider a carrot that is pushed and distance x over a rough floor. हे खालची एक रफ फ्लोअर आहे आणि ते कॅरेट काय केले, या लाईन पासून पुश केले. देन पुश्ड बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन आणि परत ते पुश्ड बॅक पुढे ढकलले आणि परत बॅक साईडला ओढले. तर इथे फ्रिक्शन होणार आहे बरोबर. आणि खालचा रफ एरिया असल्यामुळे, रफ पोर्शन असल्यामुळे फ्रिक्शन जास्त प्रमाणामध्ये होणार आहे. तर याच फोर्सला काय म्हणतो, नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. इट इज अ व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल ऑफ नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. आता आपण हीच डायग्रॅम नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेससाठी बघूयात. हा एक टोटल पाथ लूप आहे A to B आणि B to A. हा कंप्लीट पाथ लूप आहे. W1 हे A to B पर्यंत वर्क डन आहे आणि W2 हे B to A पर्यंत वर्क डन आहे. तर नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेससाठी फर्स्ट कंडिशन आहे W1 इज नॉट इक्वल टू W2 आणि सेकंड कंडिशन टोटल वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0. बरोबर आपण आधी कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस बघितलं, त्याच्या बरोबर अपोजिट नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसचे कंडिशन्स आहेत. तर आपण कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसच्या कंडिशन्स बघूयात. W1 इज इक्वल टू W2 अँड टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0. त्याच्याबरोबर अपोजिट नॉन कन्झर्वेटिव्हसाठी W1 is not equal to W2 and total work done is not equal to 0. लक्षात ठेवा.
हे 2 पॉईंट महत्त्वाचे आहेत. तर आपण आता कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आणि नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसचे एक्झाम्पल्स बघूयात. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसचं ग्रॅव्हिटेशनल, सेकंड इलॅस्टिक अँड थर्ड इलेक्ट्रिक. आणि नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेसचं एक्झाम्पल आहे फ्रिक्शन, एअर रेझिस्टन्स, टेन्शन इन कॉर्क, पुश और पुल बाय अ पर्सन. थोडक्यात सांगायचं झालं तर कन्झर्वेटिव्ह फोर्स म्हणजे ज्या फोर्समध्ये एनर्जीचं कन्व्हर्जन होतं. फॉर एक्झाम्पल कायनेटिक एनर्जी टू पोटेन्शियल एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी टू कायनेटिक एनर्जी. असं ज्या फोर्सेसमध्ये कन्व्हर्जन होतं त्या फोर्सेसला कन्झर्वेटिव्ह फोर्स असं म्हणतात. आणि त्याच्याबरोबर अपोजिट ज्या फोर्सेसमध्ये एनर्जीचं दुसऱ्या एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होत नाही अशा एनर्जीजला नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्सेस असं. I hope you understood, students. Thank you very much.